सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। लर्न टुडे फॉर बैटर टमारो विद लर्निंग कर्व टीम। देखो जी, आप प्रीवियस लैक्चर के फंडामेंटल राइट्स बारे डिस्कशन की सी भी फंडामेंटल राइट्स कितों आए। अमेरिका तो आप लेते थे, ठीक है जी। तो अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स नू बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अपने पार्ट 3 दे इंक्लूड है। आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक जोड़े अपने की है फंडामेंटल राइट्स के आते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें आप पिछले डिस्कस कर चुके हैं। हुण आप देखो भी जोड़े फंडामेंटल राइट्स है, इक्वैलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, cultural and educational, and last constitutional रेमिडीज़। ठीक है जी, ये अपने 6 जोड़े फंडामेंटल राइट्स है। जो तुहानूं क्वेश्चन आ जाए भी टोटल फंडामेंटल राइट्स अपने कितने 6, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने को 7 आर्टिकल से जी। हुण अपने को किन्ने 7 अपने को फंडामेंटल राइट सी, हुण किन्ने है 6 फंडामेंटल राइट है। पहला 7 फंडामेंटल राइट सी, तो वो जो 7th फंडामेंटल राइट है जोड़ा कि हुण फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वो सीगा अपना राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी नूं बाय 44वीं अमेंडमेंट 1978 by 44th amendment 1978 it was made legal right। ठीक है जी, तो जोड़ा राइट टू प्रॉपर्टी से पहला फंडामेंटल राइट्स होंदा सी, राइट होंदा सी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनया, बट इनू 44वीं अमेंडमेंट 1978 के एक लीगल राइट बना दिता गया। जो हुण तुहानूं पुछे भी कोई राइट टू प्रॉपर्टी किहड़े आर्टिकल के अंडर है, तो तुसीं कहोगे राइट टू प्रॉपर्टी है जोड़ा वो हुण हैगा 300A आर्टिकल के अंडर। ठीक है जी, तो ये तुसीं देख सकते हो। इक्वैलिटी के जोड़े आर्टिकल है 14 तो 18, फ्रीडम 19 तो 22, एक्सप्लोइटेशन 23-24, रिलीजन 25 तो 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल 29 तो 30 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ 32। ये अपने फंडामेंटल राइट है जोड़े आप डिस्कस करने हैं। आप इक्वैलिटी के 14 तो 18 सारे डिस्कस कर ले सी, फ्रीडम के 19 तो 20 डिस्कस किया। अज आप 21वां आर्टिकल डिस्कस करांगे राइट टू लाइफ। ये तुसीं नोट कर सकते हो। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये मतलब की है अपना आर्टिकल 21 के स्टेट कैन नोट टेक अप वंस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है जी, ठीक है। स्टेट कैनॉट वे टेक अप वंस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सैप्ट प्रोसीजर एस्टैबलिश्ड बाय लॉ। इहदा मतलब यह है जी, जिहड़ा स्टेट है किसी की भी फ्रीडम तो पर्सनल लिबर्टी ते इनक्रोच नहीं कर सकता, ठीक है, खो नहीं सकता। एक्सैप्ट एक्सैप्शन की है प्रोसीजर एस्टैबलिश्ड बाय लॉ। जो लॉ कोई किसी की लाइफ या लिबर्टी ते इंपैक्ट पा रहा है, बट जो प्रोसीजरल है
मतलब लॉ द्वारा प्रोसीजर एस्टैबलिश्ड बाय लॉ है ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय ਲॉ, ਇਹ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲॉ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय ਲॉ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਕੇ ਦਾ। ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲॉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ USA ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਰਡ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय ਲॉ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲॉ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय ਲॉ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲॉ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲॉ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲॉ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਸ ਲॉ ਦੀ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲॉ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਸਟੇਜਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲॉ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਕਿਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲॉ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਬਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय ਲॉ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲॉ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲॉ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲॉ ਮੇਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲॉ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੇਅਰ, ਜਸਟ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय ਲॉ, ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲॉ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਆਪਣਾ AK ਗੋਪਾਲਨ ਕੇਸ 1950। AK ਗੋਪਾਲਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय ਲॉ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲॉ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ AK ਗੋਪਾਲਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨੇਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰੋਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲॉ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਲॉ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲॉ ਮੇਕਰਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਉਹ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਰੋਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੋਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਵਰਡ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰੋਡਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰੋਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਾਈਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਐਨੀਮਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏਗਾ, right to have clean environment। ठीक है जी। स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए है। ठीक है जी। डिग्नीफाइड लाइफ चाहिए है। राइट टू प्राइवेसी इहदे च आ जाएगा। राइट टू फूड आ जाएगा। ठीक है। तो लाइफ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਰੋਡਲੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਨੀਮਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੋ ਟੂ ਹਾਇਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਹਾਇਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ,
that is not important for paper point of view, but for general sense we should discuss this. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੈਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁਸਾਈਡ ਲੀਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੈਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਥਰਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਥੈਨਸੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਸੀ ਕਿਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੁਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਓਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਇਨਕਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡੈਟ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂਥੈਨਸੀਆ। ਯੂਥੈਨਸੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਸੀ ਕਿਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਥੈਨਸੀਆ ਜਾਂ ਮਰਸੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਥੈਨਸੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੈਨਸੀਆ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੈਨਸੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਰਸੀ ਕਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਯੂਥੈਨਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੈਨਸੀਆ, ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੈਨਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੈਨਸੀਆ, ਪੈਸਿਵ ਮਰਸੀ ਕਿਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਸੀਗੇ। ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 21। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 22। Protection against arrest and detention। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 22, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ
right to be informed ठीक है ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਵ ਲੀਗਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਸ मतलब कि वो अपना केस आप लड़ सके कोई भी व्यक्ति है ठीक है जिन्होंने अरैसट किया गया तो उनके कोल पावर है कि उनके बिना पैसे मतलब उनके कोल पैसे नहीं भी है तो लीगल उन्हें पटिशनर की है प्रोवाइड किया जाएगा जोड़ा कि उनका केस की है लड़ सके तो थर्ड इन की है थर्ड है अपने कोल राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट within 24 hour ठीक है जी तो राइट टू इनफॉर्म्ड अबाउट दी रीजन पहली गल तो अपने को है कि उन्होंने रीजन दसिया जाए ग्राउंड दसे जान अरैसट दे सैकेंड गल यह है जी राइट टू हैव लीगल पटिशनर ठीक है वो अपना लीगल पटिशनर हायर कर सकता है राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 ऑफ अरैसट 24 आवर ऑफ अरैसट तो 24 घंटे बाद की उन्होंने मैजिस्ट्रेट कोल की है पेश करना जरूरी होंगे ठीक है विजिटिंग टाइम एक्सक्लूड करके ठीक है तो जे 24 आवर के अंदर अंदर उन्होंने मैजिस्ट्रेट के कोल पेश नहीं किया गया तो उन्होंने रिलीज़ करना की है मुजरिम की होएगा जरूरी होएगा ठीक है जी ये सीगा अपना आर्टिकल 22 तुसीं याद की रखना है आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ठीक है नैक्सट विल डू आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 गल करता है जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर के बारे ठीक है देखो जी आर्टिकल 23 कहता है जिवें आपां देखिया सी भी आर्टिकल 23 ते 24 कहते रिलेटेड है अपने एक्सप्लोइटेशन के नाल ठीक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स्ड लेबर ये सारी की है एक तरह की की है एक्सप्लोइटेशन ही है एक्सप्लोइटेशन किद्दां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब हुंदा सेल ठीक है जी सेल किंदी ह्यूमन बींग्स की ठीक है वो बच्चे की सेल भी हो सकती है ठीक है तो विमेन की भी जिस दी भी है ठीक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब की है ह्यूमन की की है सेल देखो जी कई की करते हैं अपने अपनिया लड़कियां की है बेच देंगे है ठीक है तो वो की है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ही आता है ठीक है कई की करते हैं बच्चों लड़कियां किडनैप करके ठीक है उन्होंने हाथ पैर कट के उन्होंने को भीख मंगाते हैं ठीक है तो डैट इज़ फोर्स्ड लेबर फोर्स लेबर का एक होर एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल कि मान लो किसी परसन ने किसी फैमिली का कर्जा देना है ठीक है तो वो अपनी बेटी की है उनकी बेटी की है उन्होंने घरे जाके काम कर रही है बाई चांस मान लो कि उस बेटी के फादर की जो डेथ होती है बाई चांस ठीक है तो वो की है उस बेटी को सारी उम्र की है उन्होंने काम करना पएगा डैट ऑल्सो कम्स अंडर फोर्स्ड लेबर तो ये फोर्स्ड लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस ठीक है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 23 ठीक है जी हुण देखो जी प्रोस्टिट्यूशन है जिहड़ा ठीक है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर आएगा या नहीं ठीक है देखो तो प्रोस्टिट्यूशन अपना इंडिया के की है लीगल नहीं गा ठीक है तो लीगल नहीं है तो इहदे विच भी की है जदों प्रोस्टिट्यूशन जिहड़ी है ठीक है तो किसी भी किस्म का जे कोई पाया जाता है फॉर एग्जाम्पल कि प्रोस्टिट्यूशन दे कोई मान लो अपना एरिया है कोई ठीक है तो उत्थे की है पुलिस की है चैकअप के लिए जा सकती है तो जे कोई उत्थे ऐदा का प्रोविजन मिलती है ठीक है तो डैट विल बी है क्राइम ठीक है तो क्राइम होएगा बट जी एक्यूज़ड है अकॉर्डिंग टू लॉ कि जोड़े एक्यूज़ड है ठीक है मतलब तो उन्होंने की है अपना वो चीज़ उन्होंने की है सज़ा नहीं होएगी बाकी जोड़ा क्लाइंट है ठीक है जोड़े अपने ब्रोकर्स है उन्होंने की है जो मिलते हैं उस जगह पर तो उन्होंने की है सज़ा मिल सकती है ठीक है ये अपना स्टेटस है इंडिया के प्रोस्टिट्यूशन का ठीक है जी तो ये सीगा अपना आर्टिकल 23 के बारे
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ आर्टिकल नंबर 24, इट्स टॉक अबाउट चाइल्ड लेबर। बिलो 14 ईयर ऑफ एज ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਵਰਕ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 24। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 24। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਬਿਲੋ 14 ਈਅਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, बट इन नॉन स्कूल आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो आर्टिकल नंबर 25, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 की कहना है, ये रिलीजन दे स्टार्ट हो गए हम, फ्रीडम टू देखो जी ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰ ਫਰੀडम, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 5K ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੜਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਸਡ ਕਨਵਰਜਨ ਕੀ ਹੈ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸਡ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 25। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 26। ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੂਵੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੇਨ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ याद की रखना है कि जो आर्टिकल 26 है वो रिलीजियन इंस्टीट्यूशन तो ग्रुप्स के लिए है, जो आर्टिकल 25 है वो इंडिविजुअल लैवल के लिए है। ठीक है, तो आर्टिकल 27 डील करता अपने नाल टैक्स दे नाल। ठीक है जी, नोबडी कैन फोर्स टैक्स ऑन रिलीजियस मैटर्स ते कोई भी परसन, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की है किसी भी परसन नू टैक्स डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है जी, वो वॉलंटरली अपना कुछ भी पे कर सकते हैं। ठीक है, आप बट कोई भी जी इंस्टीट्यूशन है या ग्रुप है, ठीक है, वो अपने तो टैक्स नहीं वसूल सकता किंदे नाम ते, धर्म के नाम ते। दिस इज़ आर्टिकल 27, मतलब अपने को फ्रीडम है कि आप जिन्ना किसी को कोई दान करना आप कर सकते हैं, बट अपने को ऐदा का कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई आपको कहे भी हाँ जी तुसी इत्थे जाना है, तुहानू टैक्स लगेगा, तुसी मत्था टेकन जाना है, ठीक है, या वैष्णो माता जाना है, या तुसी हरमंदर साहब जाना है, तुहाडा इन्ना टैक्स है, ऐदा की कोई प्रोविजन भी नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 27। नैक्सट आप गल करते हैं जी आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 गल करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की, किंदी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। देखो जी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किहड़े इंस्टीट्यूशन दे विच दित्तियां जा सकदियां, किहड़े च नहीं, तो आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, तो कोई गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है जिहड़ा, उहदे ते कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। बट कोई गवर्नमेंट एडिड है बट मैनेज्ड बाय ट्रस्ट, यस, ठीक है। देखो जी, गवर्नमेंट ओन्ड कोई मान लो फॉर एग्जांपल स्कूल की गल करते हैं, जो अपना सरकारी स्कूल के आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अपनी मॉर्निंग असैंबली भी होंगी है, डैट इज़ अ कॉम्बीनेशन ऑफ डिफरेंट की है रिलीजनस से सारा कुछ की है अपना मिक्स होंगे, ताकि किसी भी रिलीजन को प्रमोट ना किया जाए। ठीक है, इक्वल प्रमोशन हो सारे रिलीजन की। ठीक है जी, तो बट जो उत्थे आप एक पर्टिकुलर रिलीजन की इंस्ट्रक्शनस देवांगे तो की हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ओन्ड है जोड़ा, वो की है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की है प्रोवाइड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट एडिड बट मैनेज बाय ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट है जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अकाल अकैडमी की डेफिनेशन लेने। ठीक है, अकाल अकैडमी की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अकाल अकैडमी एक ट्रस्ट है। ठीक है, तो ट्रस्ट है तो अपने जिस भी ट्रस्ट उन्होंने रिलीजन है तो उस रिलीजन की इंस्ट्रक्शनस की है स्कूल के या अकैडमी के प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो कोई गवर्नमेंट एडिड भी है बट ट्रस्ट मैनेज कर रहा है उन्होंने की है, यस। ठीक है, तो नैक्सट आप देखते हैं जी इनका आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल 29 की गल करिए तो इट्स टॉक अबाउट इंटरस्ट ऑफ मिनोरिटीज़। ठीक है जी, आर्टिकल 29 किहदे नाल गल करदा है, मिनोरिटी दे नाल गल करदा है, मिनोरिटीज़ की गल करदा है। देखो जी, हुण मान लो कल्चर, मिनोरिटीज़ का एक कल्चर होंदा, मिनोरिटी की लैंग्वेज भी होंदी है, इन्हां दी स्क्रिप्ट भी होंदी है। ठीक है, ठीक है, इन्हां दी कास्ट दा ओबियस। ठीक है, तो कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट। हुण मान लो कोई मिनोरिटी दे विचों, मिनोरिटी कास्ट दे विचों है। ठीक है, सॉरी कास्ट नहीं, मिनोरिटी का कोई परसन है। ठीक है, हुण वो कल्चरल मिनोरिटी, लैंग्वेज मिनोरिटी, ठीक है, स्क्रिप्ट मिनोरिटी। ठीक है, मान लो कोई इत्थे स्कूल है अपने को, ठीक है, तो कोई परसन इधर जा रहा है। ठीक है, एडमिशन दे लैन लई, तो कोई जो एडमिशन लैन लई जा रहा स्कूल दे विच, तो स्कूल उसनों ये नहीं कह सकता कि योर लैंग्वेज इज़ मिनोरिटी लैंग्वेज,
योर कल्चर इज़ माइनॉरिटी कल्चर, योर स्क्रिप्ट इज़ माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये चीज़ां की है, ये इंटरस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के नाल डील करता है कौन, अपना आर्टिकल 29। जे ऐदा कोई प्रोविजन आऊगी, ठीक है, तो कोई जो परसन है जो एडमिशन लैन लिए जा रहा है तो अपने राइट की वायोलेशन लैके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जा सकता है। ठीक है जी, ये सीगा आर्टिकल 29 डील्स विद इंटरस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। नैक्सट आप डिस्कस करांगे आर्टिकल 30, डैट इज़ लास्ट वन फॉर टुडेज लेक्चर। आर्टिकल 30 डील करता जी ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो जी, जी माइनॉरिटी है वो अपने भी इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, अपने भी स्कूल बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज़। अपनी लैंगुएज ਨੂੰ कल्चर ਨੂੰ प्रिजर्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, प्रमोट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ठीक है, ये आप आर्टिकल 30 तक कर ले जी। अगला अपना आर्टिकल होएगा आर्टिकल 32 डैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 5 तरह दी रिट बारे जानकारी लवांगे। थैंक यू वेरी मच।